وسلم تسليما دائما. حرصت نفسي وأهلي ومالي وما غضرني أو وقعني بالحي القيوم الذي لا يموت. وجهت ظهري في يدك الحي القيوم. وأصبحت وأمسيت في جوار الله الذي لا يرام ولا يضام ولا يستباح، في ذمته وضمانه الذي لا يغفر ضمان عبده. واستمسكت بالعروة الوثقى، ربي ورب كل شيء ورب السماوات والأرض لا إله إلا هو فاتخذت وكيلا. توكلت على الله واعتصمت بالله وفوضت أمري إلى الله. نعم القادر الله، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وعدد ملكه ومداد كلماته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد رسولا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد رسولا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dan limpah kurnia yang taufik isi Allah. Kita dapat sama-sama lagi pada pagi ini insya-Allah dalam Usratuna. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung pada pagi ini. Dan insya-Allah sallallahu alaihi Muhammad, kita juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang menganjurkan kuliah kita pada pagi ini. Insya-Allah pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia merupakan salah satu daripada NGO yang bergerak cergas untuk menyampaikan sumbangan-sumbangan dan bantuan-bantuan kepada fakir-fakir miskin, terutamanya asnaf dan atau program terbaru yang dilakukan oleh pihak Yayasan Budi Ihsan ialah membina rumah-rumah kepada fakir miskin. Projek bernama My House yang ditayangkan di TV Al-Hijrah. Dan pihak Yayasan Budi Ihsan juga sallallahu alaihi Muhammad melaksanakan ibadat korban pada tahun lepas seramai 30,000 peserta ataupun 30,000 bahagian korban yang diagihkan di Afrika sana. Dan saya juga terlibat sebagai duta sallallahu alaihi Muhammad untuk korban Afrika tahun lepas. Dan pada tahun ini kita akan meneruskan program kembaran korban kita insya-Allah. Dan tahun ini kita mensasarkan lebih banyak penyertaan insya-Allah, dan kita buat awal kempen awal tuan-tuan yang ingin mendaftar sebagai untuk melaksanakan ibadat korban pada tahun ini, bolehlah mendaftar kepada nombor yang telah tertera di skrin tuan-tuan tu insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi mudah-mudahan jadi manfaat baik untuk kita dalam kita menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Sebelum itu seperti biasa kita sama-sama baca surah Al-Fatihah dan kita beristighfar seperti tadi insya-Allah. Main ni ada sini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم
Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Baik, insyaAllah pagi ini kita akan sambung pembacaan kitab kita Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Nama kitab kalau tanya nama kitab Tafsir Ibnu Katsir ni nama apa dia? Nama kitabnya ialah Tafsir Al-Quran Al-Azim. Tafsir Al-Quran Al-Azim itu nama kitab Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan Al-Quran. Dan hari ini kita akan masuk pada ayat yang ke-135. Ayat 135, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dalam Al-Quran tu muka surat yang ke-100, juzuk ke-5 dah. Alhamdulillah, juzuk ke-5 dah, insyaAllah. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita untuk itu kita jemput dari Imam Al-Bashir untuk memimpin bacaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Al-Quran muka surat 100. Kita akan baca ayat 135 sampai 139 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته
وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih kepada Rahman Bashir, dan kita insyaAllah terus tengok pada ayat yang ke-135 pada muka surat ke-651. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil wildan wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran wallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Dan maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar belikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 135. Ayat ni cerita tentang inilah sifat dan ciri-ciri orang Islam sebenar-benarnya. Bila dia mengaku dia orang Islam, inilah ciri-ciri dia. Apa dia? Cakap betul, cakap tak bohong, mengaku sanggup untuk menjadi saksi keadilan, walaupun sallallahu alaihi wasallam Muhammad, benda tu kalau dia cakap betul tu nampak macam rugi kat dia, rugi kat keluarga dia, rugi kat mak ayah dia. Tapi kena cakap betul juga. Ada satu cerita Hindustan
Saya tak suka tengok tulisan. Saya tak suka. Tapi hari tu saya tengok, bukan sekali saya tengok beberapa kali, dan setiap kali saya tengok saya teriak teruk-teruk kan. Tiap kali tengok pun tahu dah saya kerja dia apa, teriak lagi. Saya dah apa? Kushku hotel, ada repel. Cerita tu yang budak apa? Yang Pakistan dengan India tu. Cerita budak tu. Apa nama tengok dah? Apa? Apa nama cikgu? Cikgu dia tahu tajuk. Yang tu lah, yang tu tersebut tu lah. Kan Allah SWT. Siapa nama dia punya hero tu? Salman Khan. Saja dia tanya nak tahu apa tahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya dulu ingat nama dia Bilal Khan. Nasir Bilal Khan, rupanya Salman Khan. Allah SWT. Tengok macam mana dia, subhanallah, Sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata apa? Betapa dia berpegang dengan agama dalam cerita tu. Walaupun dia tu sebenarnya Islam Allah lah kan. Tapi subhanallah sebab nak cerita macam mana dalam watak dia tu, dia sangat dia kata apa, agama dia tak ajak dia bercakap bohong. Walaupun pada ketika tu dia macam tu pun boleh nak bohong juga kan. Macam tu pun dia cakap betul juga walaupun dia nak dalam keadaan kondisi menyelamatkan nyawa. Tapi cerita orang Muslim dengan Islam ajak kita, setiap orang Islam ni dia ada satu karakter. Dia jadi apa? Orang yang bercakap benar. Sallallahu alaihi Muhammad, orang yang bercakap benar. Orang yang bercakap benar, kata Nabi SAW, itu lebih kepada kebenaran. Dan syurga akan dekat kepada orang yang bercakap benar. Maka Allah Muslim anda sepatutnya macam tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada orang bilang tajuk sate miris sate. Sate. Jadi Sallallahu alaihi Islam tu, tuan-tuan boleh bayang tak kalau semua orang Islam ikut Al-Quran, tak ada orang yang akan dizalimi, tak ada orang yang akan terzalim, tak ada orang yang akan kena zalim. Sallallahu alaihi Muhammad, tak ada orang yang akan menzalimi. Sebab tak ada ruang untuk dia bercakap tak betul. Dan kalau ada benda yang jadi pun, Sallallahu alaihi Muhammad, dia akan ada orang pula yang akan menjadi saksi kan. Tak ada orang yang akan lari daripada penyaksian tersebut, dan dia akan cakap benda betul. Walaupun benda tu kadang-kadang salah, cenderungnya kesalahan daripada pihak dia. Faham tak faham tu? Kita buat macam tu lah. Kita kalau kadang-kadang bersangkut dengan anak anak kita, saya tak nampak lah. Saya tak tahu betul kan ni. Kadang-kadang benda tu cenderung untuk menang kat dia ataupun dapat kat dia. Kita saya tak tahu. Saya baru ni saya frustrat dengan satu syarikat yang kita buat deal dengan dia. Sebab pada awal-awal perbincangan dulu, waktu kita duduk deal dengan dia, kita kata okey, perjalanan bisnes kita macam ni, jadi kita akan buat macam ni. Setuju lah? Setuju. Disebabkan persetujuan tu, maka kita pun okey, kita pun agree untuk ambil buat kerjasama dengan dia. Endak bila dapat duit, satu jumlah duit apa semua dan sebagainya, tiba-tiba tak boleh nak bagi duit dekat ni. Kenapa tak boleh bagi duit? Sebab prosedur macam ni. Kata hari tu setuju macam ni. Kami tak tahu pun. Allah, kita frustrat kalau orang buat macam ni. Padahal dia pun tahu sangat apa yang berlaku. Buat zalim dekat orang. Saya kata sampai saya sebut, jangan buat zalim dekat orang, nanti Allah zalim dekat kamu. Saya pernah duduk di pejabat kamu dan saya berdoakan kebaikan untuk syarikat kamu. Jangan sampai saya angkat tangan, saya berdoa pula untuk keburukan kamu. Pasal apa? Pasal bila duduk dengan duit, bila nampak dengan keadaan macam tu. Maka Tuan Salih Samad, alangkah cantiknya kalau seluruh manusia ni, seluruh orang Islam ni dia ada satu benda nama dia Salih Samad bukan keikhlasan, kejujuran. Jujur. Walaupun kadang-kadang benda tu nampak macam cenderungnya ke arah sana, kemenangannya arah orang, keburukannya atas dia bagiannya, sebagai contoh kan. Tapi jujur tak jujur, jangan sampai zalim ke orang. Sallallahu alaihi wasallam, saya waktu saya accident yang dekat yang kereta saya tu dekat traffic light. Kita rasa apa rasa macam aku hijau ni.
Waktu kena dia. Lepas tu waktu aksiden tu keluar tu, saya rasa saya hijau ni. Lepas tu ada seorang budak tu keluar, dia dari atas sebelah tu. Dia kata dia keluar dia kata apa? Kawan saya dia kata dia hijau. Bila dia kata macam tu, saya macam aku salah. Lepas tu tadi apa rasa macam putih dah. Bila dia sebut itu kita rasa macam lagi aku nak tahan lagi kok aku salah. Saya tak perasan pula kalau macam tu. Lepas tu ada lori kat sebelah tu, dia kata apa? Tuan betul, tuan hijau, dia kata kat saya. Tuan betul, tuan hijau. Maka waktu saya pun confidence sikit. Dia confidence sikit. Tapi Saudara Samad, bila dia duk tanya macam tu, saya takut apa? Saya takut saya sebut satu keputusan yang satgi tiba-tiba saya salah. Memang dia betul hijau. Waktu tu, satgi pun zalim kat dia pula satgi. Satgi dia kena keluar duit dia pasal aku salah. Jadi gitu, saya sebut kat polis dia tu. Saya kata, Ustaz ni hijau ke tak hijau? Saya rasa saya hijau lah. Kalau bendera tu nampak hijau. Kan? Tapi kalau traffic light ni mula-mula tadi saya berasa saya hijau. Tapi bila tuan duk tanya saya macam ni, saya pun dah confused. Saya takut lagi, saya duk kata saya hijau. Tiba-tiba saya salah, lepas tu saya takut lagi saya saling kat dia. Yang tu saya takut tu. Dia kata pelik semua tadi. Tapi syukurlah Islam ajak kat tu, Salih Samad. Boleh je saya kata, saya hijau. Betul saya hijau. Salih Samad. Yang bukan dah siapa nampak pun saya yang nampak. Dia kata dia hijau. Mana saya tahu. Tapi saya hijau. Saya boleh nak tegahnya tu. Tapi Salih masih takutnya. Takut lagi kita duk pertahan menyebabkan Allah Salih Samad apa ni, akhirnya kita jadi zalim kat orang. Maka Islam ajak. Jadi Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan. Salih ala Muhammad. Allah memerintahkan hamba-hamba yang beriman agar menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan. Tidak melencong daripadanya ke kiri dan ke kanan. Tidak takut celaan sesiapa pun yang mencela. Tidak dipandingkan oleh sesiapa pun. Dan hendaklah mereka saling tolong-menolong, bantu-membantu, bahu-membahu, serta dokong-mendokong dalam keadilan. Islam ajar macam tu. Dalam bab keadilan, no kompromi. Dia tak mau zalim dekat seorang pun. Satu benda yang tuan-tuan buat, yang tuan-tuan rasa boleh menyelamatkan diri kita, mungkin boleh merugikan orang lain. Kita mungkin ambil satu benda yang kita rasa macam, kalau kita ambil satu benda. Saya bagi satu contoh. Saya bagi contoh. Tempat kenduri panggil Allah Musa Al-Sumat. Dia nak buat kenduri. Dia panggil Salih Al-Sumat kata 500 orang. Dia panggil 500 orang. Bila dia panggil 500 orang, Salih Al-Sumat, dia buat makanan itu sesuai untuk 500 orang. Okey? Kemudian kita ni salah seorang pada jemputan. Maka portion makanan kita untuk berapa orang? Untuk kita seorang je. Tapi bila kita pergi ambil makanan untuk portion 2 orang. Sedap pula ayam ni. Kita pun pergi cedok lagi satu ayam. Jadi kita dah dapat 2 ketul ayam. Yang satu portion ketul ayam tu sebenarnya untuk apa? Untuk orang berikutnya. Boleh faham tak? Seperasan ataupun tidak, kita nampak macam tak ada apa-apa. Kita memang ambil atas jemputan, tapi kita tahu kita telah ambil hak orang waktu tu. Itu simple macam tu je. Tu tak kira lagi yang mungkin boleh. Salih Sumat siap buat main Tupperware. Salih Sumat buat main Tupperware dah. Plastik poket. Asyik dalam poket Sumat. Amboi sedaplah kenduri hari ni. Ni aku ambil balik sikit lah. Dia ambil dah, baru minta. Takkan kau tu nak kata apa? Tak balik aku. Aku ramai lagi nak main. Takkan dia kata tu. Dia pun telah elok. Okey lah, ambil balik. Dia panggil redha dalam pasrah. Jangan buat zalim kat orang. Ada kita ambil banyak-banyak makan, ambil banyak-banyak, berlonggok-longgok ambil. Tapi sagi makan tak habis. Bila makan tak habis, kita pergi buang saja. Padahal ada orang tu sagi yang nak main, yang nak makan lagi. Sebagai itu contoh-contoh satu benda-benda kecil yang kita rasa macam tak ada apa. Tapi sebenarnya kita telah mengambil hak orang lain dalam keadaan kita tak sedar. Sama juga urusan dekat dalam pejabat lah. Allahumma salli alaihi, urusan dalam tempat kerja kita, urusan di mana-mana yang kita buat, kadang-kadang di sana ada hak orang yang kita ambil dalam Islam. Walaupun tentang waktu tu kita rasa macam Allahumma salli apa ni, Allah kalau aku ambil tak nampak apa. Dia ada bahagian orang. Macam mana contoh saya sebut lagi. Kita menipu dekat pejabat kita tu. Bila kita ambil
Duit tu sepatutnya jadi hak orang. Tapi disebabkan kita ambil kat kita, maka dia claim kita sebagai contoh. Sebab macam-macam lah benda-benda yang kita, sebab tu Islam ajak apa ni? Jujur. Islam kena jujur. Bila kita jujur, kita akan adil untuk semua orang. Semua orang tu. Sebab tu dia ajak apa? Kita kena orang yang ditegakkan keadilan. Tidak melencong kiri kanan. Orang tekan tak, orang paksa tak. Soalan sama. Orang buat lagu mana tak? Tetap kita bertahan atas kejujuran kita. Batu-batu, bahu-bahu, dokong-mendokong dalam keadilan. Saya ada sebab tuan. Untuk tengok cerita yang saya tunjuk tadi, endak dia macam mana atas kejujuran dia tu, endaknya dia mencapai apa yang dia, Allah SWT, apa yang dia hajatkan untuk serahkan budak tu balik kepada keluarga dia. Tuan-tuan, ada sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah Allah SWT, seorang sahabat Nabi SAW bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kisah ni masyhur tuan-tuan. Ka'ab bin Malik dia tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni Nabi SAW perintahkan seluruh daripada salli ala sayyidina Muhammad, sahabat Nabi SAW untuk pergi perang. No exception, no exceptional, tak ada pengecualian. Sahabat-sahabat yang sehat tubuh badan, yang tak ada keuzuran apa semua sebagainya, diperintahkan untuk pergi ke Tabuk. Tabuk ni jauh. Salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Madinah menghala ke Jordan. Perjalanan dia jauh. Salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, semua daripada sahabat-sahabat pi waktu tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kecuali beberapa orang. Waktu tu tuan-tuan, Allah uji dengan apa? Waktu tu Allah uji yang pertamanya dengan cuaca yang sangat panas. Panas sangat waktu tu. Terik. Satu. Bila cuaca panas, tuan-tuan tahu apa jadi? Bila cuaca panas, orang Arab, cuaca panas, dia kurma dia berbuah. Cuaca panas, kurma dia berbuah. Kurma ranum, kurma cantik. Sallallahu alaihi wasallam. Pokok kurma tadi Pak. Sebab tu orang duk petikai kisah orang Kristian berpegang pada 25 Disember sebagai hari kelahiran Nabi Isa. Allah cerita kepada, Allah perintah kepada Maryam untuk ambil makan buah kurma, goncang pokok kurma. Kan? Maksudnya pokok kurma berbuah waktu tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Habis pokok kurma nak berbuah waktu mana? Musim sejuk, 25 Disember tu musim sejuk. Tu macam tak kena tu. Apa tu pula ada kisah pengembala apa semua sebagainya, yang pergi tolong apa sebagainya. Jadi pengembala kambing keluar waktu mana musim sejuk. Tu macam tak apa nak kena. Jadi tak apalah. Jadi waktu tu pula diuji pula waktu tu penduduk Madinah dengan suburnya buah-buah kurma. Pokok-pokok kurma sedang berbuah ranum. Jadi tuan Sallallahu alaihi Muhammad, waktu tu para sahabat nak keluar tak keluar ni yang belah bagi. Antara nak keluar tak keluar ni macam 50-50. Tapi ramai akhirnya atas perintah Allah SWT, Sallallahu alaihi Wasallam, ramai para sahabat Nabi SAW keluar untuk berjihad, kecuali 4 orang. Ada 4 orang. Salah seorangnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik itu sahabat Nabi SAW yang sangat hebat sebenarnya. Tapi hari itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak pi. Dan dia tak pi kita tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan sebab apa-apa. Dia tak pi ni sebab dia ralik. Dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa tak ada keuzuran apa, dia lalai macam tu lah. Sallallahu alaihi wasallam, dia nak pergi berhadapan dengan tentera Rom. Sallallahu alaihi wasallam, ini disebabkan kekuatan tentera Rom tu, Nabi SAW harap sangat seluruh daripada sahabat-sahabat dia ikut. Maka tendang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Ka'ab bin Malik tak ada unsur apa waktu tu. Sallallahu alaihi wasallam, dia pun tak tua lagi, dia pun tak sakit. Dia pula bukan daripada orang munafik. Dia bukan orang munafik. Ini tolak orang munafik, tolak orang kafir, tolak semua. Orang mukmin sendiri yang pi ni. Ada baki 4 orang itu. Bila Nabi SAW balik ke Madinah, Sallallahu alaihi Muhammad, waktu Nabi dengan para sahabat dia duk gelisah ni.
Allah macam mana ni, Allah macam mana ni, macam tu lah. Aku dah tak pergi ni, aku nak buat ke mana ni, aduh ya Allah. Dia gelisah sepanjang Nabi SAW duduk musafir. Bila Nabi SAW balik, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ka'ab bin Malik terus pergi jumpa Nabi SAW. Dia pergi, dia cerita betul. Dia cerita betul-betul. Boleh tak dia buat alasan? Macam kita selalu duk buat, minta maaf Ustaz, dah bukan ni, tu apa ni, tu Ustaz nak apa tau, ni kereta punya nak keluar terlambat dah. Tu tak lah, bukan. Pasal apa yang orang semua pasal apa yang makcik tak main lagi. Itulah Ustaz tu, dia ni, dia apa tu ni, betul. Panjang cerita tu nak tarik tu. Betul nak jumpa point kan. Boleh je kita boleh buat, dia boleh buat apa saja alasan sebab isu ni isu besar. Boleh nak abang kata anak dia apa lagu tu ke, apa ni kenderaan dia lagu ni ke, apa boleh ambil 1001 alasan. Tapi Ka'ab bin Malik memilih untuk bercakap betul. Sebab tu saya sebut dekat staff-staff saya, sebut dekat anak-anak saya. Dia selalu pesan. Saya kata apa? Cakap je betul. Cakap je betul. Walau tu memang tak buat, minta maaf bi, lupa. Cakap je. Jangan duduk kono pusing orang nak buat pilih jabatan satu, turun pula jabatan kedua apa semua, pusing apa mas meraja apa semua orang nak sampai api. Hapak aja, cakap je. Sama aja saya bang kan, Luqman kan, Kak Bashir kan, kat siapa, kat anak-anak ke apa, kat staff, semua sama. Cakap bagi betul je. Cakap je betul. Ustaz Yasir Muhammad. Nah, dia kata apa? Ustaz Yasir Muhammad apa ni? Ustaz Yasir Muhammad apa? Qulil haq walau kana murran. Bercakap benarlah walaupun pahit. Cakap betul. Sebab sekali orang akan appreciate apa kita buat. Orang nak marah sangat pun tak. Tapi kalau dia bohong, sekali awal tak apa lagi. Nanti bila dia bocor, kena. Orang kena tak percaya ada orang tak apa. Cakap je betul walaupun Ustaz Yasir Muhammad. Ustaz Yasir Muhammad contohlah kan. Jadi situ Ustaz Yasir Muhammad kan. Jadi dia bercakap, dia boleh je cerita macam-macam alasan, tapi dia mengaku, dia kata Rasulullah, saya minta maaf atas kelelahan saya yang itu, masih lalai semua. Masih dia sibuk dengan semua. Tapi Ustaz Yasir Muhammad akhirnya Nabi SAW apa? Dia harap. Sebab perintah untuk pergi perang Tabuk, perintah Allah. Ini tak boleh. Sedang sama tuan-tuan. Tapi Nabi SAW tak bias. Sebab ada beberapa orang yang lain yang tak pergi sama Nabi SAW. Allahumma salli alaihi wasallam buat macam mana? Nabi SAW kata, Allahumma salli, tunggu sampai Allah turunkan perintah. Nabi SAW tak buat keputusan sendiri. Nabi dia tunggu sampai Allah turunkan perintah apa yang Allah nak buat kamu, ataupun Allah ampun pada dosa kamu. Tuan-tuan tahu, dalam tempoh tu Allahumma salli alaihi Muhammad, Nabi dan para sahabat ignore dia, tak bercakap. Dia duduk dalam pemulauan. Allah, dia rasa sempit, rasa ketat. Nabi tak mau cakap, para sahabat tak mau cakap, semua tengok lalu, tak mau pandang, senyum, tak mau pergi beli barang, orang tak mau makan, orang buat tak tahu cakap, tanya sepatah cakap. Tuan-tuan dia bayang tak kalau duduk kita duduk dalam Faizin macam mana? Nampak ustaz pun nak tu, nampak syekh pun nak ni, nampak Ustaz Muhammad patah balik belakang. Soalan semua, nampak kawan kita semua duduk minum kat duduk kat meja makan kat depan, minum cok kodok sambil berzikir kepada Allah tu. Kita pun pi tengok semua depa bangkit perung pi lagu tu. Allah, boleh bayang tak kalau macam mana keadaan kita? Orang rasa sempit. Sakat sehari dua tak apa, tahu berapa hari? 40 hari. Allah saya bantuan sempitnya seolah kehidupan depa tu terasing. Saya cuma siapa pun tak mau cakap, rasa terimpit. Tapi lepas solat subuh satu hari, Nabi SAW menyampaikan berita gembira bahawa taubat Ka'ab bin Malik sallallahu alaihi Muhammad dan dua orang sahabat yang lainnya sallallahu alaihi Muhammad yang tak ikut serta dalam perang Tabuk sallallahu alaihi Muhammad telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu dia lagi kuat iman dia. Lepas tu lagi dia, sebab tu kalau dia start bohong, dia akan berangkai bohong. Kan?
Dia start bohong, dia akan bangkit bohong. Saya minta maaf, saya sebut bukan 4 orang, ada beberapa orang yang lain. Nanti saya akan counter balik berapa jumlah orang yang tak pergi. Tu kan Ustaz Simbat. Ada berapa orang salah. Sebab ada 3 orang yang Allah tak terima taubat dia. Ada berapa orang yang Allah terima taubat. Jadi Allah bersama tuan-tuan, kalau kita cakap betul, cakap je betul. Pasal apa makcik tak main hari tu? Minta maaf Ustaz, makcik bukan tak mau main. Makcik hari tu ada petang tu ada cerita Hindustan. Makcik betul, makcik tak boleh tinggal cerita tu sebab makcik follow daripada makcik muda dulu sampai lah ni. Minta maaf lah Ustaz, tapi itulah kebenaran dia Ustaz. Terima tak terima Ustaz, tak apalah, saya terima. Itulah keadaan dia. Sampai satu hari nanti sampai waktu dia kita orang akan appreciate. Tapi kalau dia start bohong lagi, dia akan meraikan kepada bohong 2, bohong 3, bohong 4, bohong kelima. Ada seorang tu dia ni memang dia pembohong besar kat kampung. Pembohong besar kat kampung. Dia suka pemain orang. Pemain orang ni cerita bohong. Salih alaihi wasallam. Lalu dia kata satu hari dia pergi jumpa, dia kenal apa orang kampung ni. Dia pergi jumpa orang ramai-ramai kat kedai kopi tu. Dia terbakar dia kata. Terbakar. So saya cakap, apa terbakar apa? Cuma kat rumah pun tu. Buka-buka lari-lari pergi kat rumah dia. Salih sebab dia, tak terbakar pun. Dah tu tungku dapur aku bakar. Dia bakar. Orang dia geram kat dia, orang dia gelak dia kata, hari ni kena orang kampung. Dia kata, sorry main yang melawak tak boleh kot. Gitu lah. Lepas tu balik dia bara gitu, buka balik. 2 bulan lepas dia kata, apa aku nak buat cerita apa tak? Saya simpan. Lepas tu dia pun pergi. Terbakar. Oh, betul. Apa terbakar ni? Rokok aku ni terbakar. Gitu. Orang geram. Tak apalah, satu kampung tipu dengan dia. Orang seorang pun tak cakap ada itu membohong kami apa semua. Hari itu satu hari dia tidur malam, Saidina Aziz Muhammad, dia punya pelita terbalik. Lepas tu pelita terbalik dia, lepas tu rumah dia start terbakar. Dia tak tahu nak buat guna. Dia pergi kampung, terbakar. Kata, ada itu pembohong besar. Hari itu terbakar dapur, hari itu terbakar apa? Dia punya tu. Ini dia punya rokok pula, ini apa dia bohong apa. Dulu terbakar. Esok orang pergi rumah dia sungguh tak ada apa dah. Terbakar. Tu nak cerita. Tak tahu orang kampung cerita. Kita pun tak tahu lah. Dan Zimat betul tak betul, tapi logiknya boleh dia tu lah. Sekali bohong, Salih alaihi Muhammad, lepas tu Salih alaihi Muhammad, lepas tu orang tak percaya lagi dah. Salih alaihi Muhammad cakap senohong ke lama ikan duri. Bercakap bohong lama-lama mencuri. Baik, Allah SWT tuan-tuan. Jadi Allah SWT tuan-tuan, dan akhirnya Allah turunkan Allahumma salli ala Muhammad, ayat yang menyelamatkan Ka'ab bin Malik. Kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah menyelamatkan aku dengan kejujuran. Sesungguhnya termasuk taubatku bahawa aku tidak akan berbicara kecuali yang benar sahaja dalam hidupku. Ka'ab bin Malik juga berkata, maka demi Allah tidak pernah memberikan nikmat kepadaku selamanya setelah memberikan petunjuk Islam kepadaku yang lebih besar dalam diriku daripada kejujuranku kepada Rasulullah SAW, bahawa aku tidak berbohong kepadanya. Lalu kalau aku berbohong, aku boleh menjadi binasa sebagaimana binasa orang-orang yang berdusta. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada 3 orang yang ditangguhkan taubat mereka dalam kisah tu, sehingga bumi ini jadi rasa sempit dekat mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, 3 orang yang dimaksudkan itu Salih ala Sayyidina Muhammad, 3 orang yang ditangguhkan taubat itu ialah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Marrah bin Rabi'. Mereka 3 sahabat yang tak ikut perang Salih ala Sayyidina Muhammad, tapi ditangguhkan dia bagi apa, tempoh yang 40 hari rasa sempit tu. Tu 3 orang yang tak pergi perang tu, nama dia Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Marrah bin Rabi'. Mereka 3 sahabat Nabi SAW yang disalahkan kerana tidak ikut berperang dalam perang Tabuk. Allah sebut dia dalam Quran, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan Ansar yang mengikut Nabi masa kesulitan setelah hati segolongan daripada mereka yang hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka. Dan Allahumma salli ala Muhammad, ada 3 orang, salah seorangnya sampai ikat dirinya dekat dalam rumah. Sebab ikat diri dia sebab dia tak boleh lah. Orang boykot, orang tak boleh. Tapi bila dapat saya berita gembira ni setelah 40 hari
Akhirnya 3 sahabat Nabi yang tak ikut perang dalam perang Tabuk tu, Allahumma salli alaihi wasallam, Allah ampunkan dosa-dosa mereka tu. Baik tuan-tuan, tu dia bagi apa? Kisah tentang bagaimana Allahumma salli alaihi wasallam berlaku jujurlah dalam hidup ni. Berlaku jujurlah. Walaupun Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad dalam keadaan yang perkara yang kita lakukan itu nampak macam tak benefit dekat sebelah kita. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Firman Allah Ta'ala, syuhada lillah, menjadi saksi kerana Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa aqimus syuhadata lillah. Dan sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu kerana Allah. Surah At-Talaq ayat kedua, yakni hendaklah pelaksanaannya ditujukan untuk mengharapkan wajah Allah, yakni mengharapkan keridhaan Allah. Maka sallallahu alaihi wasallam Muhammad dalam keadaan dia menjadi sahih, adil, benar, bersih daripada penyimpangan, pergantian dan penyembunyian. Oleh kerana itu Allah berfirman, walau ala anfusikum, biarpun terhadap dirimu sendiri, yakni bersaksilah yang benar sekalipun ia akan merugikan dirimu sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Bila kamu ditanya tentang sesuatu, maka jawablah dengan benar sekalipun dia tidak menguntungkan kamu, kerana Allah akan menjadikan jalan terbaik dan kemudahan daripada segala kesulitan kepada orang yang mentaatinya. Tuan-tuan sebut baik. Tuan-tuan, walaupun tuan-tuan sebut sallallahu alaihi wasallam perkataan tu nampak macam sakit kenanya dekat kita, tak apa, Allah akan bagi jalan keluar pasal kita bercakap. Kita cakap pun kita mungkin boleh terlepas tu, tapi satu hari nanti sallallahu alaihi wasallam dia Allah akan dedahkan. Dia akan kena. Jangan risau. Kan? Orang bohong kat kita, anak-anak kita cakap tak betul kat kita. Kita tak apa, kita bukan tahu. Mak ayah tak tahu. Mak ayah tak tahu. Boleh beli lah lagu mana. Saja sebab tak apa. Satu hari Allah akan beritahu. Biasanya macam tu. Pesan kat anak-anak kita. Biasa macam tu. Anak-anak bila cakap tak betul dengan mak ayah, tak apa, terlepas dulu. Tapi satu hari jangan risau, mak ayah akan tahu kisah betul dia lagu mana. Saudara-saudara. Dan Ustaz dia akan tahu sebab apa? Allah. Tapi kalau dia mengaku je salah dia, minta maaf ayah, saya salah buat, saya salah. Itu kesalahan dia. Saya minta maaf. Bila dia mengaku je kesalahan dia, satu hari Allah akan dorongkan kebaikan itu. Firman Allah Ta'ala, awil walidain wal aqrabin, berlaku betul itu juga, jujurlah juga, atau ibu bapa dan kaum kerabatmu, sekalipun kesaksian itu tidak menguntungkan bapa kamu, ibu kamu, kerabat kamu, maka jangan pilih kasih dalam masalahnya. Sebaliknya tegakkan kesaksian dengan benar sekalipun merugikan mereka, kerana kebenaran adalah hakim atas siapapun dan ia patut didahulukan dengan sesiapa. Firman Allah Ta'ala, in yakun ghaniyan aw faqiran wallahu awla bihim. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Yakni, jangan pilih kasih kerana kekayaannya, jangan pula kerana kemiskinannya, kerana Allah yang akan mengurusi keduanya. Bahkan Allah lebih patut untuk mengurusi keduanya daripada kamu. Allah lebih mengetahui kebaikan keduanya kepadanya. Dalam Ustaz Jemaah, orang yang paling susah sekali kita tegur ialah orang yang paling rapat dengan kita. Kan orang muslimat? Kadang-kadang bukan kita tak mau tegur, tapi kalau kita tegur sekali, dia jadi apa? Dia jadi salah lagi. Tapi kita kena ingat, bila kita tak tegur itulah yang menyebabkan dia akan terus tenggelam dalam perbuatan dia. Sallallahu alaihi wasallam, anak, menantu, cucu. Nak tegur menantu macam mana buat? Lagi susah nak tegur menantu. Tengok tu orang tua-tua sebut tu, sallallahu alaihi wasallam, tegur anak sindiak menantu. Pukul anak sindiak menantu. Anak tu kata apa? Saya tak puas pun, awak saya kena. Ni lah apa semua buat macam ni, apa sebagainya. Bila masa saya buat, mak kita jadi ni lah. Dia kat depan tu nak tegur kawan tu jelek. Tak tegur direct, tak tahu. Dia kata apa? Oh, dia kata tu selamat juga. Kadang-kadang sindiak pun tak jadi. Lepas tu saya duk kata kat kawan-kawan kita yang rajin duk post kat dalam Facebook ni,
Kalau nak tegur, pergi tegur direct kena. Duk sebut-sebut, duk kiah-kiah kat info tu, kat Facebook tu. Ingat orang tu faham lah. Ingat apa Ustaz Iman? Awak dia ingat dia bagus sangat tadi duk cakap apa semua ni. Ustaz Iman, katalah kat orang satu hari ni, orang kata balik kat hang. Kan Ustaz Iman, dia kata, buatlah macam tu kat hang, nanti orang kata balik kat hang. Dia buat hukum macam tu. Masing-masing ada perception macam ni. Dia ni kata kat aku kan? Gua ni kata kat aku kan? Ada juga yang merasa betul. Ada yang langsung tak merasa apa. Tu kata kat kau tu pada muka dia. Pandai kata. Kalau nak tegur direct senang. Supaya orang tu boleh faham. Kia-kia bercakap kat belakang dia tak akan selesai masalah. Pasal apa? Pasal kadang-kadang tak mampunya kita untuk tegur, tak mampunya kita untuk nasihat, tak mampunya untuk kita menegakkan kebenaran. Pasal apa? Pasal dia kaum kerabat. Pasal dia adik-beradik. Akhirnya menyebabkan dia makin tenggelam. Makin rosak dan sebagainya. Dan Musa AS kata, Allah Musa AS tambah yang kedua, siapa yang kita paling susah tegur sekali? Orang yang besar jasa dekat kita. Dia tolong kita, dia buat kita apa semua. Tengok dia duduk dalam kemaksiatan, kan dia duduk apa. Oh, tak boleh nak tegur, tak boleh nasihat. Pasal apa? Tak pergi nasihat dia tu. Hantar dah ni. Saya sebab ni, kereta ni dia bagi. Hantar dia mau. Duit ni sebab ni dia yang tolong. Yang rumah ni dia yang buat ni. Lepas itu takkan nak biar dia lagu tu. Nak buat lagu mana? Susah sangat Salih Asimat. Dan ni dua orang yang kita susah nak tegur. Salih Asimat tuan. Jadi Allah sebut lagi, tak ada pilih kasih. Tak ada pilih kasih kerana kekayaan dia ke, ataupun boleh jadi pasal ke Allah Sallallahu Alaihi Wasallam kemiskinannya. Maka kerana Allah akan mengurusi keduanya, bahkan Allah lebih patut untuk mengurusi keduanya lebih daripada kamu. Salih Asimat. Allah lebih mengetahui kebaikan keduanya kepada kamu. Tengok Allah kata. Allah tahu. Dia kata apa? Dia yang tolong saya, takkan saya nak buat macam tu. Kena pula dia tu buat salah. Lepas tu suruh kita jadi saksi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, janganlah kita duduk ni, tengok ni, kerja dia macam ni. Kalau tak pasal aku dulu buat. Kita pun tahu, kita pun recognize apa yang dia tolong kita dalam kerja kita tu. Tapi dia culas, dia apa, dia tak main kerja ke apa semua. Tolong backup aku siap, tolong paskat aku. Kita serba salah. Saya sebab nak tolong, tak tolong, nak paskat, tak paskat. Tapi dia macam tu lah kan. Saya sebab, betul. Tapi bila bos tanya, tetap tak kena bercakap betul. Habis dia tolong kita tu macam mana? Allah tahu ni, Allah ni kata sebut. Allah lebih mengetahui kebaikan keduanya kepada kamu. Firman Allah Ta'ala, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ingin menyimpang daripada kebenaran. Jadi janganlah kamu terpengaruh dengan fanatik kamu tu, hawa nafsu dan kebencian kepada sekelompok orang yang tidak berbuat adil dalam segala urusan keadaanmu. Sebaliknya peganglah keadilan dalam apa keadaan sekalipun. Firman Allah Ta'ala, wala tajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu wa aqrabil taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan termasuk dalam pembahasan ini adalah perkataan Allah bin Ruwah. Manakala diutus oleh Nabi SAW untuk menaksir ataupun menaksir buah-buahan dan tanam-tanaman Salih Asmat penduduk Khaybar, mereka hendak merasuahnya supaya bersikap lunak terhadap mereka. Maka Allah Ruwah berkata, demi Allah, aku datang kepada kamu daripada sisi orang yang paling aku cintai, sementara kamu adalah orang-orang yang lebih aku benci daripada kera dan babi. Siapa ni tu kan? Penduduk Khaybar, orang Yahudi yang buat khianat kat Nabi SAW. Sebab Nabi SAW halau mereka keluar daripada Khaybar. Dia ada harta-harta mereka ni yang mereka kena ambil wali sebagainya. Maka Nabi SAW suruh Allah Ruwah untuk pergi cek, pergi nilaikan juga. Kecintaanku kepada baginda dan kebencian kepada kamu tidak lantas mendorongku untuk berbuat tidak adil kepada kamu. Walaupun aku benci kamu sangat, aku cinta tu pun aku, yang mana betul-betul, yang mana salah-salah. Salih Alaihi Wasallam. Jumlah ni hak kamu, tak hak kamu, sikit pun tak kurang. Sebab tu walaupun orang kafir, bila kita buat berurusan dengan mereka, hak mereka tetap kita kena tunaikan. Ada orang mesej tanya, Ustaz, kalau saya curi barang orang kafir, kita okey tak Ustaz? Ataupun orang kafir ni dia pinjam, dia bagi hutang kat siapa tu, saya tak bayar hutang dia Ustaz, boleh tak saya saja? Tak boleh. Itu hak dia. Walaupun dia orang kafir, tak kita kena tunaikan.
Salih ala sayyidina. Maka mereka pun berkata, dengan keadilan inilah langit dan bumi tetap tegak. Salih ala sayyidina. Firman Allah Ta'ala, wa in talwu aw tu'ridu, dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi. Mujahid dan tidak sedikit ulama salam mengatakan, wa in talwu, dan jika kamu mutarbalikkan kata-kata, yakni kamu menyelewengkan kesaksian atau merubahnya. Dan al-layyi adalah menyelewengkan dan sengaja berdusta. Allah berfirman, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab walitahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhib wa hum ya'lamun. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutarkan lidahnya membaca Alkitab agar kamu menyangka yang dibacanya itu sebahagian daripada Alkitab, padahal ia bukan daripada Alkitab yang mereka mengaku. Dan mereka mengatakan ia yang dibaca itu datang daripada sisi Allah, padahal ia bukan daripada sisi Allah. Mereka berdusta terhadap Allah sedang mereka mengetahuinya. Surah Ali Imran surah 3 ayat 28. Dan berpaling adalah menyembunyikan kesaksian dan tidak menunaikannya. Kalau tuan-tuan dipanggil untuk menjadi saksi, maka tuan-tuan kena datang untuk menjadi saksi. Tak boleh mengelak diri, sebab mungkin sekali kita akan menyebabkan kezaliman pada satu-satu pihak. Ya, ada satu kes hari itu, dia tahu bahawa dalam kitab fiqh, Saudara Somad cerita tentang macam mana seorang yang tahu kambing dengan anjing itu dikawinkan. Dia tahu, maka dia wajib untuk menjadi saksi bagi tahu. Dia tak boleh duduk diam-diam dia buat tu. Satu kes dia tahu bahawa perkahwinan itu berlaku hamil atau mengandung itu di luar nikah, dia tahu. Kemudian keluarga ni yang kahwinkan, dan dia backdated apa semua sebagainya berlaku unsur penipuan dalam perkahwinan tu. Dia tahu kisah tu, maka dia wajib menjadi saksi. Dia wajib bagi tahu. Sebab nanti kalau dia tak bagi tahu, dia akan berlaku perkahwinan, nikahnya syubhah sebagainya, akan jadi kerosakan. Maka kalau dia tahu apa-apa kisah, dia wajib ke depan untuk bagi tahu. Kita tak mau pergi jadi saksi pasal sagi apa? Susah kan, nak kena naik turun. Lagi nak kena mengadap, nak kena cerita banyak. Baik buat tak tahu salah, buat tak nampak. Sedangkan dengan dia buat tak nampak tu, menyebabkan ada seorang yang patutnya tertegak keadilan pada dia, tetapi dia ditimpa kezaliman. Kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah berfirman, "Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh." Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 283. Nabi SAW bersabda, khairus syahadatil ladzi ya'ti bi syahadatihi qabla an yus'ala. Sebaik-baik saksi adalah orang yang menunaikan kesaksian dia sebelum dia diminta untuk berbuat demikian. Faham tak macam mana? Kalau ada satu kes apa-apa jadi ke apa-apa semua, dia jadi saksi orang tak minta. Saya duduk dalam situasi itu, saya nampak apa yang jadi, dan ini persaksian saya. Salih ala sayyidina Muhammad. Orang tak panggil dia lagi. Boleh jadi tak apa? Siapa yang nampak ni, siapa yang nampak kes ni apa sebagainya, tolong tampil ke hadapan apa semua. Dia buat tak tahu, dia buat tak tahu. Lepas tu orang beritahu dia. Orang beritahu dekat polis apa semua. Tuan, waktu tu ada kereta pelik ni sekian. Dia duduk dekat sini, tepi jalan. Saya nampak dia berdiri kat situ. Dia tu mungkin ada dia boleh jadi saksi apa semua. Lepas tu polis pula kena pergi cari lah nombor pelik tu lah, nombor kereta lah, akhirnya pergi sampai ke rumah dia. Berapa lama jumpa apa semua, barulah dia tampil apa semua. Itu pun dia mengelak-gelak, dia tak mau. Pasal apa dia tak mau? Sebab dia tak mau menyusahkan diri dia. Padahal di sana ada orang yang sedang dizalim. Faham tak maksud Imam tu? Allah sebut apa ni? Salih Muhammad, siapa yang menyembunyikan yang maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya. Allah Nabi SAW sebut, khairus syahadai alladhi ya'ti bi syahadatihi qabla an yus'alaha. Sebaik-baik saksi ialah orang yang menunaikan kesaksiannya sebelum daripada diminta. Kerana itu Allah mengancam mereka dengan firman-Nya, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira.
dan sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Yakni Allah akan membalas kamu dengan itu. Wallahu a'lam. Saya ada semua tuan-tuan, itulah perbincangan kita pada pagi ini tentang kesaksian. Berlaku adillah, berlaku saya sebut apa ni dia bagi apa tu? Berlaku jujurlah. Jangan berbohong. Mengakulah walaupun benda tu pahit. Dan bila orang mengaku, kita kena redha lah. Suruh dia mengaku, suruh dia sebut, lepas tu kita pula tak redha. Saya rasa lah kita pula dan sebagainya. Maka insya-Allah esok kita akan masuk pada ayat yang berikutnya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl. Saya semua cerita tentang Allah merintahkan kita kepada beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab. InsyaAllah kita akan bincangkan pada pertemuan kita esok hari insyaAllah. Dan saya ingin mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selamat menyambut bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan salah satu daripada bulan-bulan haram. Bila sebut bulan haram, dia bulan yang dimuliakan. Maka bila bulan dimuliakan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, amalan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, amalan Allahumma salli ala Muhammad, kemaksiatan yang kita lakukan pada bulan tersebut dipandang besar di sisi Allah. Demikian juga sebaliknya, amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan itu dipandang besar di sisi Allah SWT. Maka pada bulan haram ini, perbanyakkan kepada kita untuk melakukan amal soleh. In preparation untuk kita masuk bulan Ramadan, kita banyakkan berpuasa sunat. Kalau orang tanya kita, pasal apa puasa sunat banyak bulan Rejab ni? Apa kita nak jawab? Bulan Rejab, bulan haram. Maka di antara amalan yang sunat untuk kita lakukan diperbanyakkan dalam bulan-bulan haram ialah berpuasa. Jadi kita ada 4 bulan haram: Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. 4 bulan haram ni, maka 4 bulan haram ni kita perbanyakkan puasa sunat. Lagi banyak apa? Banyak sedekah. Lagi banyak apa? Banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak baca Quran, banyak sembahyang sunat. Ini semua amalan-amalan yang kita perbanyakkan dalam bulan-bulan haram, termasuk bulan Rejab. Jadi perbanyakkan doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Demikian salat yang doa yang diamalkan bila kita masuk pada bulan Rajab ini, insya-Allah. Selamat berpuasa kepada berpuasa pada hari ini. Selamat beribadat kepada saudara seluruh yang mengambil kehebatan dan manfaat daripada bulan Ramadan ini, bulan Ramadan, bulan Rajab, untuk masuk kita ke dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Sekejap lagi kita ada kuliah duha pukul 9.30 pagi, yang dianjurkan oleh Encik Azman dan Roslina, insya-Allah, bertajuk taubat. Taubat. Saya pukul 9.30 pagi sekejap lagi, insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tuan-tuan, kuliah kita pada pagi ini dianjurkan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Yayasan Budi Ihsan Malaysia seperti yang saya sebutkan di awal tadi, merupakan NGO yang bergerak aktif untuk menyampaikan sumbangan kepada fakir-fakir miskin, terutamanya asnaf. Sebab tu dia punya tagline dia, saya lihat segalanya untuk asnaf. Dan ada program terbaru ialah program pembinaan rumah-rumah untuk orang miskin. Dan kami telah membuka dengan target yang lebih luas, lebih besar pada tahun ini untuk Allah SWT korban, ibadah korban. Jadi jangan lepaskan peluang untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah korban bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Tahun lepas kita berjaya untuk mendapatkan 30,000 bahagian korban yang kita berjaya alihkan, alhamdulillah bil alamin, serendah RM390 sahaja. Tu ada nombor yang tertera 0108104309, tu nombor telefon Rauf. Message dan booking kan, buat tempahan siap-siap untuk ibadah korban. Mudah-mudahan dia dikira sebagai niat kita untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, insya-Allah. Dan mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita yang kita laksanakan ibadah korban bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin.
سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واجعلنا من عباد الصالحين واهدنا الصراط المستقيم. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.